नमस्कार पिलामाने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर ओडिशा एग्जाम। तो देखि पारथिबे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 एंड 26। तो टेंटेटिव कैलेंडर एसएससी तरफ रु आउट हे सारी 2025 एवं 2026 में। तो टेंटेटिव कैलेंडर किबा गुटे प्लानिंग कहि परिबा। तो प्लानिंग केमति रहिबो हमरो किबा टेंटेटिव कैलेंडर आमर प्लानिंग केमति रहिबो सेटा हमें एठी डिस्कस करिबा। को एग्जामिनेशन केबे पेपर हेबो केबे फॉर्म डेट होइसे केबे क्लोजिंग डेट होइसे एवं केबे एग्जाम डेट होइसे सीबीटी डेट होइसे सेटा हमें एठी पूरा फुल डिटेल रे डिस्कस करिबा। देखंतु देखोन फॉर्म डेट केबे रहिसे क्लोजिंग डेट केबे रहिसे एग्जामिनेशन डेट केबे रहिसे एटा हमें एई वीडियो रे डिस्कस डिटेल करिबा। डिटेल रे डिस्कस करिबा एवं केते पोस्ट एथरो 2025 एवं 26 में केतेटा वैकेंसी आउट हेछि सेटा देखिबा। देखंतु एथरो बहुत वैकेंसी आउट हेछि देखि परिबा। मिनिमम 20टा वैकेंसी आउट हे सारिछि केते 2025 एवं 26 में केते देखंतु मिनिमम 20टा मध्यरु केतेटा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अछि जोटा प्रमोशन हेथे। तो सेटा डिपार्टमेंटल एग्जाम हमें हमको दरकार नै जो माने ऑलरेडी जॉब करछन तांको पे डिपार्टमेंटल एग्जाम हो। तो हमें फ्रेशर जेहेतु तो हमें नॉन डिपार्टमेंटल कैलेंडर को डिस्कस करबा। तो सब को मु डिटेल रे एक्सप्लेनेशन करबी। फॉर्म डेट क्लोजिंग डेट एग्जामिनेशन डेट एवं को पोस्ट केते भलो एवं को पोस्ट काम कोन एवं को पोस्ट को डिपार्टमेंट मिलिबो ए सब मु डिस्कस करबी गुटे गुटे करी। तो देरी न करी के चलंतु जीवा टॉपिक रे। तो टिके जूम करबा पिला माने जूम इन करबा क्लियर एंड कर देखा जो। हां तो देखंतु एटा देखंतु आईएसएलडीसी एवं एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड एवं एसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल ए सब कोन तीनटा होसी डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो एटा हम डिस्कस करबानी एटा हमको दरकार नै जो माने डिपार्टमेंटल एग्जाम तो ऑलरेडी जॉब करछन प्रमोशन के डिपार्टमेंटल एग्जाम देबे ताको पे एटा उपयोगी। तो एटा हमको किसी देखिबा दरकार नै। तो कोन प्रथम डिस्कस करबा सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2024 फेज 13 पिला माने एटा होसी फेज 13 देखो फेज 13 हां फेज 13 होते 2025 कोन ए पोस्ट मु डिटेल कहि दउची ए पोस्ट विषय रे। ए पोस्ट प्रति वर्ष बाहर पिला माने जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 एटा प्रति वर्ष बाहर किंतु 13 रहउनी एटा फेज ता बढ़ी बढ़ी जाउची प्रति वर्ष जेमति 2008 रु स्टार्ट हेछि ए पोस्ट ता क्रिएट करा जायछि न्यू पोस्ट जोटा कि प्रति फेज 1 फेज 2 रो बढ़ी बढ़ी के ए वर्तमान 2025 रे केते फेज 13 हे गलानी। तो नेक्स्ट वर्ष केते फेज 14 हे जो और प्रीवियस 2025 रे केते थिला फेज 12 थिला। तो सेमते ए पोस्ट प्रति वर्ष बढ़ी बढ़ी जाउछे फेज ता। तो ए पोस्ट काम कोन पिला ए पोस्ट कोन रहिछि जोटा कि डिपार्टमेंट रे जो डिपार्टमेंट रे देखंतु एसएससी रो बहुत वैकेंसी अछि डिपार्टमेंट अछि। तो को डिपार्टमेंट रे दुईटा वैकेंट थिबो को डिपार्टमेंट रे गुटे वैकेंट थिबो तीनटा एमती कम वैकेंट थाए दुईटा तीनटा चारटा। तो गुटे डिपार्टमेंट पे तो एग्जाम करई परिबे नै ना एसएससी गुटे डिपार्टमेंट पे एग्जाम करबा पे बहुत खर्च अछि टाइम दरकार। तो से माने एग्जाम करंती नै गुटे दुईटा जो थाए खाली पदवी खाली थाए सेठी कोन करते सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन पे जगह थरे करे दिसे सेथिरे जहा पिला सिलेक्ट हेबे तांको से जो डिपार्टमेंट रे रिक्वायर थिबो तांको से डिपार्टमेंट को पठे दिया जानती। सेति में ए सिलेक्शन फेज एग्जाम जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज का टिके सिलेक्शन प्रोसेस जॉइनिंग प्रोसेस टिके लंबा अछि टाइम टेकन नै किंतु एग्जामिनेशन डेट टू डेट हो जो डेट देछि कैलेंडर रे से डेट पे फॉर्म डेट आउट हेबो एवं एग्जामिनेशन मध्ये स्टार्ट हेबो। तो खाली कोन काहे कि से जॉइनिंग पे लेट हे जाय काहे कि खाली जोठी तो सेठी ताको पठेबी जोठी दरकार थिबो सेठी। तो को डिपार्टमेंट पे बेस गारंटी नै से माने जो डिपार्टमेंट खाली थिबो से हिसाब से आपण को हिसाब रे सिलेक्ट करिके। तो देखंतु फेज सिलेक्शन फेज रो फॉर्म डेट रही है 16 अप्रैल 2025 एवं क्लोजिंग डेट रही है 15 मई 2025। एग्जामिनेशन है जून जुलाई 2025 रे एग्जामिनेशन हो। तो एग्जाम बहुत शीघ्र हो फेज 13 रो एग्जामिनेशन शीघ्र हो जून जुलाई रे 15 अप्रैल जून जुलाई रे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो 16 अप्रैल रो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हे जिवो। कोन आ गुटे अछि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 सीजीएल हां +3 पास जो माने +3 पास करछंती +3 पास किबा एनी ग्रेजुएट किबा इक्विवेलेंट
ସେମାନେ କ'ଣ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫର୍ମ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ? ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ରହିଛି 22 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 21 ମେ 2025। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯେମିତି ସିଜିଏଲ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସରିବ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ, ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କାହାର ସିପିଓ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏସ୍ଏ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025 ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇ, ଯୋଉଟା ସିପିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉଠେଇଥାଏ। ତ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି 16 ମେ 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ 14 ଜୁନ୍ 2025। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2025। ଯେମିତି ସିଜିଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମ ସରିବ ସିପିଓର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇର ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସିପିଓ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇର ମୁଁ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇ। ସିପିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇ ବୋଲି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଏହା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ମତଲବ ଏକ୍ଜାମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଜଏନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। କ'ଣ ପେପର ୱାନ୍ ଆଗେ ହେବ, ୟା ପେପର ୱାନ୍ ପରେ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ହେବ, ୟା ପେପର 2 ହେବ। ଫିଜିକାଲଟା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ, କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପିଏଚଡିରେ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପିଇଟିରେ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତେଇଛି। ଏବଂ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ମାର୍କର ପେପର ୱାନ୍ରେ କେତେ ମାର୍କରେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେତେ ମାର୍କ, କେତେ ସମୟ, ସବୁ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହିଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି ତାହା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଟା ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲରେ କହିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି, ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିପିଓ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଆଇରେ। ତ ସେଟା କ'ଣ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିଛି, ପୁରା ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଏନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରିଥାଏ କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ 10+2 ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025। କ'ଣ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କ'ଣ 10+2, ଏଟା କ'ଣ 10+2 ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10+2 ମାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଯିଏ +3 କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ +3 କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ପକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସିପିଓ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ୍ ତିନିଟା ପକେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ +2 କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 10+2 ଲେବାର ଭଲ ଜବ୍ କହିପାରିବା। ତ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ର 27 ମେ 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 25 ଜୁନ୍ 2025। ଏକ୍ଜାମ ହେବ କେବେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ଏବଂ ଏମ୍ଟିଏସ୍ କ'ଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏମ୍ଟିଏସ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାବିଲଦାର ସିବିଏନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025। ତ କ'ଣ ଏମ୍ଟିଏସ୍ କ'ଣ 10th ପାସ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ +2 +3 କରିନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ସେମାନେ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପାଇଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ କ'ଣ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲର୍କ, ଏଲ୍ଡିସି, ୟୁଡିସି, ହାବିଲଦାର, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଡିସି, ଏଲ୍ଡିସି, ଷ୍ଟାଫ୍, କ୍ଲର୍କ, ତ କ'ଣ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏମ୍ଟିଏସ୍ରେ ସେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ଭଲ ଜବ୍ 10th ପାସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଜବ୍ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ପାଇବେ, ୟୁଡିସି ଲୋୟର ଡିଭିଜନ, ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ଏସବୁରେ କିମ୍ବା ହାବିଲଦାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବାରେ ମାନେ ଭଲ ଜବ୍। এটা ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କେବେ ଅଛି? ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ରହିଛି 26 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ 25 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହେବ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର 2025, ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଡି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରରେ କ'ଣ ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଡି ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଡି। ତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଜି ଅଛି। କାହିଁକି ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଟାଇପିଂ
ଯିଏ ମାନେ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି କି ଯିଏ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିନଥାଏ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 29 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବନି, କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଆସିବା କଥା, ଯୋଉ ଟାଇପିଂ କରିବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କରିନଥାନ୍ତି, ତ ଏଠି କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ କମ ହେଇଯାଏ। ତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଡି ଏକ୍ସାମ ଏ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସାନୀରେ ମିଳିଥାଏ, ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପକ୍କା କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି? 29 ଜୁଲାଇ 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ଏକ୍ସାମ କେବେ ହେବ? ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର 2025ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ 2025। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମେକାନିକାଲ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯୋଉଟାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଜୁନିୟର ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ ପିଲା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସିଭିଲ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଏ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର +3 +2 10th ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି? ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ। ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ସମସ୍ତେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କେବଳ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଟାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବା ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଅଛି 5 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଏବଂ ଏକ୍ସାମ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର 2025ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମ୍ବାଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଏକ୍ସାମିନେସନ। କମ୍ବାଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମିନେସନ। କମ୍ବାଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମାଧ୍ୟମରୁ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜବ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମେ କଥା କନଭରସେସନ ହଉଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କମ୍ବାଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବେ। ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ନଲେଜ ରହିବା କଥା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସାନୀରେ କମ୍ପିଟିସନ କମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପିଲାମାନେ ଜବ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପାଇଁ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି? 26 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଏବଂ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି କନଷ୍ଟେବଲ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। କନଷ୍ଟେବଲ, ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଯେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି କନଷ୍ଟେବଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏଟିପିଓ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପିଓ, ଏସବୁ କନଷ୍ଟେବଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡ୍ରାଇଭର, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର, ଏସବୁ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କେବଳ ଜବ୍ ପାଇବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜବ୍ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଜବ୍ କରିବେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଏକ୍ସାମ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ୍ସାମ 2025। ଏଠି କ'ଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କନଷ୍ଟେବଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କନଷ୍ଟେବଲ, ଏଇ ଜବ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟରେ କନଷ୍ଟେବଲ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ଜବ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଟା ଝିଅମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ସେମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ, ଥିବେ ତ କନଷ୍ଟେବଲ, କାମ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ କନଷ୍ଟେବଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଅଫିସରେ। ବିନା ବର୍ତ୍ତିରେ ବି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଅଫିସରେ, ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ବି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ବି ଯାଇପାରିବେ ଡ୍ୟୁଟି। 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, 5ଟାରେ ଛୁଟି ହେବେ, 8ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି 5ଟାରେ ଛୁଟି ହେବେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆରାମ ଜବ୍ ଥାଏ। ଅଫିସ ୱାର୍କ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କନଷ୍ଟେବଲର ଲୋଗୋ ଥିବ ତାଙ୍କର, ବୁଝିଲ। ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଆରାମ ଜବ୍। ଏଇଟା ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ ଦୁଇଟା ଏଇ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଅଫିସ ୱାର୍କ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡେ, କାହିଁକି? ଏଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜବ୍। ସବୁଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ପୋଷ୍ଟ କହିବେ, କନଷ୍ଟେବଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ତ ତାର ଫର୍ମ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି? 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି
ଏକ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 2025 ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କନଷ୍ଟେବଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ଟିକେ ଜୁମ ଇନ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ମେଲ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ମେଲ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ କଣ ମେଲ ଫିମେଲ ବୋଥ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ କେବଳ ମେଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ତ କଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ କଣ ଏଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ଏଲ ଏଲ ଏମ ଭି ରହିବା ଦରକାର। ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ ଏ ଏଲ ଏମ ଭି ଥିଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କନଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ଇନ୍ ମେଲ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଏଲ ଏମ ଭି କିମ୍ବା ଏଚ ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଜରୁରୀ। ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ, ତ ଯେହେତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପାଖରେ ଏବେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏବେଠୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ରହିଛି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025, ମାନେ ଟାଇମ ବହୁତ ଅଛି। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଲ ଏମ ଭି ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 12 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 2025। ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ବହୁତ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2025। ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପୋଷ୍ଟ। ଏଟା ମଧ୍ୟ କଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କହିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ କଣ ପୋଷ୍ଟ ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ, କିନ୍ତୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବେ କଣ ଅଫିସ ୱାର୍କ, ଯେମିତି କ୍ଲର୍କ ୱାର୍କ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି 7 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ 5 ନଭେମ୍ବର 2025 ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହେବ ଡିସେମ୍ବର କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର 2025 କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 2026 ବି ଏକ୍ଜାମ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ ବହୁତ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଇଜିରେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଯାହାର ୱେଟ ଚେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏହାର ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଡିସକସ କରୁଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ଏସଏସସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2025-26 ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ, ହାଇଟ ୱେଟ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ସିଲାବସ, ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍, ତାଙ୍କର ଏଜ, ଏସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼। ଏବଂ କଣ ଏସଏସସି ଏସଆଇ ର ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଉଟ ହେବ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଡିସକସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି। କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ରହିଛି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ, କଣ ନୂଆ ଆଡ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଇଛି, ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱେୟରଲେସ୍, ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱେୟରଲେସ୍ ଅପରେଟର AWO ଟେଲି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅପରେଟର TPO ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2025। ତ କଣ AWO TPO ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ, AWO TPO। ତ ହେଡ କନଷ୍ଟେବଲ ୱେୟରଲେସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱେୟରଲେସ୍ ଅପରେଟର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱେୟରଲେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିବ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା। ଯେମିତି 112ରେ କଲ୍ କଣ 112ରେ କଲ୍ କଲେ କଣ ସେମାନେ ହିଁ କଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ କଲ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ, ତ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ। ତାଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଅଫିସରେ ବସିକି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବେ, କଣ ୱାୟରଲେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଯେମିତି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ମେସେଜ ଯାହାବି ଅଛି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସବୁ ଏମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଯୋଉ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ, ଅଫିସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ। ଯେମିତି 112ରେ କଲ୍ ଆମେ ଯୋଉ 112ରେ କଲ୍ କରୁଛୁ, କିଏ ଏମାନେ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି। তোর ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି? ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ରହିଛି 14 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 6 ନଭେମ୍ବର 2025 ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର 2025 କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 2026। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା 16 ନମ୍ବର
16 নম্বর এটা ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম দেখନ୍ତୁ গ্রাজুଏଟ୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଲିମିଟେଡ୍ ডিপার্টমেন্টাল କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ এটা ଆମକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, এটা ডিপার্টমেন্টাল ଏକ୍ଜାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କନଷ୍ଟେବଲ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Constable GD in Central Armed Police for CAPF, NIA, SSF and Rifleman. Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2026. এটা কোন এক্সাম 2026 ভ্যাকেন্সি কোন 2026 আপ্লিকেশন ফর্ম স্টার্ট হবে 2025 রে, কিন্তু এই ভ্যাকেন্সি 2026 ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। କନଷ୍ଟେବଲ ଜିଡି ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏସଏସସି ଜିଡି କହିପାରିବା, ଏସଏସସି ତରଫରୁ ସିଏପିଏଫ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। କ'ଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଭେଲ सीएसएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, एटीबी, एसएसबी ए सब डिपार्टमेंट आसी थाए कोन एसएससी जीटी माध्यम सीएपीएफ अंडर रे आसी थाए सेंट्रल जॉब होते। तो तार एप्लिकेशन डेट केबे रहिছে 11 नवंबर 2025 এবং क्लोजिंग डेट 15 डिसेंबर 2025 এবং एग्जाम स्टार्ट हो मार्च अप्रैल 2026 रे। तो देखंतो एटा होछि कोन ए तीनटा 18 19 20 रे जाउछि ए सब कोन डिपार्टमेंटल एग्जाम। এটা স্টার্টিং এটা কোন স্টার্টিং 1 2 3 নম্বর রে भी এটা ଦେଇଥିଲା, এটি মধ্যে ଦେଇଛି। এটি পেপার 1 পেপার 1 সিবিই কন্ট্রোল কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন এই सब কোন ডিপার্টমেন্টাল এক্সামস। তো এটা কোন আমি ডিসকাস করিবা নাই, ইয়াକୁ ଆମେ ডিসকাস କରିବା নাই। তো ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ কোন ডিসকাস করি এসএসসি জিডি। এসএসসি জিডি ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି। एग्जाम केबे 2000 एसएससी जीडी रो फॉर्म स्टार्ट होछि। देखो एसएससी जीडी रो फॉर्म स्टार्ट 11 नवंबर 2025 नवंबर रे स्टार्ट होछि, डिसेंबर रे 11 डिसेंबर 2025 रे एग्जाम केबे हेबो मार्च अप्रैल 2026 माने 2026 मार्च अप्रैल रे गुटे वर्ष। एबे कोन एप्रिल मास माने 2025 एप्रिल मास 2026 एप्रिल मास माने कोन गुटे वर्ष टाइम अछि। गुटे वर्ष रे सेते पे मु गुटे सेते पे जो एग्जामिनेशन कैलेंडर को आपण मन आगे मु रखिबार कारण कोन कोन इन्फॉर्म देबार कारण कोन सेटा गुटे प्लानिंग देखि कि आपण माने को एग्जाम केबे अछि, केबे एप्लिकेशन डेट अछि, केबे एग्जाम होछि, एटा को देखि कि टारगेट करके आपण प्लानिंग करि पड़िबे। देखो एटा कोन गुटे वर्ष अछि। एबे माने जे माने नुवा प्रिपरेशन करबे से माने मध्य एग्जाम को क्रैक करि परिबे, क्लियर करि परिबे। देखो मार्च कि अप्रैल रे एग्जामिनेशन करिवो, जून जुलाई मास रे तार रिजल्ट आउट हे जिवो, मेरिट लिस्ट बारे जिवो, तापर फिजिकल जुलाई अगस्त मास रे स्टार्ट करिवो एवं से फिजिकल स्टार्ट हैला जो फिजिकल सरला परे ताको जॉइनिंग संगे संग अगस्त सेप्टेम्बर नवंबर आडे जॉइनिंग देइतबो 2026 रे जॉइनिंग तार सरी जाइतबो। तो एसएससी जीडी ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି जो ଆସିଥାଏ, पोस्ट बहुत ଆସିଥାଏ, 40,000 50,000 35,000 ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ पोस्ट ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ এটা ଗୋଟେ এটা কোন मैट्रिक पास, जे माने मैट्रिक पास केवल 10th पास करछन्ते ସେମାନେ এই ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 10th ପାସ୍ +2 +3 ସମସ୍ତେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମିନିମମ୍ 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ এই ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 10th ପାସ୍ ଲେଭେଲର এটা ଜବ୍ ଅଟେ, ତ ବଢିଆ ଜବ୍। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁକୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏସଏସସି ଏସଆଇ ର ଅଲରେଡି ଏସଏସସି एसआई जो सीपीओ रो ऑलरेडी वीडियो अपलोड करिसे। फॉर्म अप्लाई ठो सिलेक्शन प्रोसेस ठो जॉइनिंग पर्यंत डिटेल रे कहिछि। फिजिकल रे कोन हेड वेट चेस्ट इवेंट कोन रहिछि, सिलेक्शन सिलेबस केते अछि, केते मार्क केते टाइमिंग रहिछि, नेगेटिव मार्क कोन रहिछि, प्रीवियस ईयर मेरिट जो वैकेंसी केते आसिथिला, मेरिट केते जेतले सब डिस्कस करिछि। जाकी प्लेलिस्ट अछि वीडियो देखिथिबे। तो एथरो कोन आपण माने एथरो किबा रो 2025 रे एथरो 2025 रे कोन जॉब पाइबे। क्वेश्चन एथरो 2025 कोन जॉब पाइबे। तो जॉब पाइबा एथरो 2025 रे जति जॉब पाइबा पे चाहिले टारगेट कोन करिवे। देखंतु जे माने +2 मैट्रिक +2 +3 जे मानकर अछि, तो समस्त को जॉब प्रिपरेशन कले को जॉब को टारगेट करके प्रिपरेशन कले सहज रे जॉब पाइबे। एटा को मु एथरो मो हिसाब रे डिस्कस करूछि। जेमति सीजीएल एसएससी रो सीजीएल रहिछि। और कोन
CHSL CHL ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ରହିଛି MTS। এটা ଦେଖନ୍ତୁ 10th ପାଇଁ ରହିଛି, ଏଟା +2 ପାଇଁ, ଏଟା 10th ପାଇଁ, ଏଟା +3 ପାଇଁ। ତ ଯିଏ +3 କରିଛନ୍ତି ତିନିଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ MTS କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଯଦି ବି ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାବେ, ଯଦି ବି ନହେଲା ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ତିନିଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ଆରାମରେ ପାଇବେ। ଏଥର ଯଦି ସିଲାବସ୍ ନୂଆ ପିଲା ଯଦି ସିଲାବସ୍ କଭର ହେଇଯାଇଥିବ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆପଣ MCQ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ସିଲାବସ୍କୁ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟକୁ କଭର କରନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ହେଇବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବୁକକୁ ଆପଣ 3 ଥର 4 ଥର, ଗୋଟେ ଥର ପଢିଥିଲେ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ଗୋଟେ ବୁକ୍ 3 ଥର 4 ଥର ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ କରି କ'ଣ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂକୁ ପୁରା ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ ବାର ବାର। କାହିଁକି ଯେତେ ଥର ରିଭିଜନ କରିବେ ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମିଳିବ, ହେଲେ ଯାଇକରି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଫେଜ୍, ସରି ଆଉ ରହିଛି କ'ଣ ଫେଜ୍ 13 ରହିଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା SSC GT ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ATP ଅଛି, ଏ ସବୁ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆସାନୀରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, GK, ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ଏଇ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ। ମ୍ୟାଥ ଦେଖନ୍ତୁ CGL CHSL MTS ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ CGL ଦେବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ, ନହେଲେ ତ ଯାହାର ମ୍ୟାଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ CGL CHSL ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଟିକେ ମ୍ୟାଥ କମଜୋର ଅଛି, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ CGL CHSL କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମ୍ୟାଥ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ CGL କ'ଣ ଚାରିଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥ ଦେଖିବେ, ରିଜନିଂ ଦେଖିବେ, GK ଦେଖିବେ, ଇଂଲିଶ, ଚାରିଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ CHSL MTS ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ବି ଇଂଲିଶ ଜିକେ ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମଜୋରି ଅଛନ୍ତି, ଜିକେରେ ଟିକେ କମଜୋରି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି MTS ରେ ସେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 100 ମାର୍କ ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ 70-80 ମାର୍କ ଆଣିଲେ ହେଲେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ କମଜୋର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ MTS ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ CGL ପାଇଁ କ'ଣ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା କଥା, ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, GK, ଇଂଲିଶ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ CGL କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁନି, MTS ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାର ଇଂଲିଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ SSC GT କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, କନଷ୍ଟେବଳ, ଡ୍ରାଇଭର ଏସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଗ୍ରାମାର, କ'ଣ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, GKରେ ମଧ୍ୟ। ଇଂଲିଶ ନ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ହିନ୍ଦୀ ତ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ନ ଆସିଲେ ହିନ୍ଦୀ ତ ଆସିବ, ହିନ୍ଦୀରେ ଗ୍ରାମାର ଏକ୍ଜାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ କ'ଣ SSC GT କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଆସାନୀରେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଏତେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିନି, ମ୍ୟାଥରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କଲେ ମାନେ ହେଇଯିବ। GK ଦେଖନ୍ତୁ, GK ଯଦି ହଉଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବେଶୀଟାରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ତିନିଟା ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପକ୍କା ହେବ SSC GT କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ। କିନ୍ତୁ MTS ର କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ନ ଆସିଲେ ହେବନି। ସେଠି କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ହିନ୍ଦୀରେ ଆସେ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ MTS। ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏକ୍ଜାମ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ SSC କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2025-26 ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିଛି, ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା।
ପ୍ଲାନିଂ ତ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ କୁ ଏବେ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଜାଣିଥିଲେ କେବେ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ତ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଫୋକସ କରିକି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବାକି ପଛେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ହବ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଲାବସ ହିଁ ଆସିବ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ପଢନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଜିକେ ଇଂଲିଶ ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ହିଁ ଆସୁଛି କମନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଛି ସେମିତି କୋଶ୍ଚେନ ର ଲେଭେଲ ଟିକେ ଉପର ତଳକୁ ଲେଭେଲ ହେବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ ସେଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡିସକସ କରିବି ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଉଟ ହେବ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ରିଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କେତେ କୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ କଣ ନୂଆ ଆଡ୍ ହେଇଛି କଣ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ସବୁକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଉଟ ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଥିଲେ ତ ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଦେଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି ସେଠି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ ତ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ